उत्कल दिवस पालन है कटकर मिशन रोडर जाभिजर स्कूल परिसर में आज पवित्र उत्कल दिवस ओडिया जाति ओडिया माटीर गर्व आउ गौरवर दिवस एही अवसर में कटकर मिशन रोड स्थित नुआकरी खोलिथिबा जाभिजर स्कूल परिसर में उत्कल दिवस पालित हो जाइछि। एही कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाव में ओडिया गीतिकार अरुण मंत्री उपस्थित होई ओडिया भाषा केते मिठा केते आत्मीय से विषय में पिलामानंकु कहिथिले। सभापतित्व करथिले प्रधान शिक्षयित्री रूपा मिश्र। कार्यक्रम में उपस्थापना करथिले सुमति सेठी, इप्सिता स्वाई। एही कार्यक्रमटी को परिचालना करथिले साइस्ता कमाल और समयारा खान और जाभिजर विद्यालय शिक्षक और शिक्षयित्री वृंद। विद्यालयर चेयरमैन प्रभु महांती, भाइस चेयरपर्सन स्निग्धा महांती, डायरेक्टर सम्यक महांती, समर्थ महांती और को डायरेक्टर आयसा दास प्रमुख उपस्थित होई उत्कल दिवस को उत्साहर सहित पालन होइथिला। परिशेष में ओडिया माटीर रसगोला, आरिसा पिठा और छेनापोड़ भली खाद्य अनुष्ठान पक्षरु समस्तंकु बंटन करा जायथिला। कटकरु दामोदर बेउराकन रिपोर्ट। मो रवींद्रनाथ महांती मोर परिचय ए अनुष्ठान हेले मु कला विकास केंद्र मैनेजिंग ट्रस्टी देखिली धारणा है मुझे जानी प्रकृतर से सत्य एत सरल निरस शांत शिष्ट जो लेखक जो अवसरप्राप्त जो सरकारी अफिसर तेरे भी एकदम एत निरस कि सुंदर भाव में किसी न कहले आखि बहुत कथा कथबार्ता कला पार्टी शब्द बाहर ना कि आखिर जापी से कौ भाव अंतरटा कौ भाव में मुझे बहुत खुशी बहुत आनंदित ये अनुष्ठान आज कला मतलब सम्मानित कला मुझे भाविली आज मो सेवा केमी कर शिखिली आज ये अनुष्ठान जो कार्यक्रम कर मोर मत मोटे वक्त नुहे कहीपे नहीं जहाँ मत बहुत आनंदित बहुत खुशी बहुत गर्व करुच्ची ये अनुष्ठान ये लोक को जन्म पालन कर मो भाया गोटे कौन भी जानी मत भी श्रीरामचंद्र भवन में जो फटो सब देखिली ये फटो जीवंत मैंने सब शुणुंट कथा कही पारना जीवंत फटो से आम जहाँ कलु आज सब देखिले खुशी होती निश्चय कथा कहना धन्यवाद। मु शिवाशीष कर उत्कल साहित्य समाज कार्यनिर्वाहक समिति सभ्य समग्र जीवन में संस्पर्श जो मैंने आसी विषय लेखा देते सी केमी थे जीवन में किभली से दायित्ववान थे निज कम ठीक समय करुले से सब जिनस आम बही भितर अच्छी जोटा कि पर पीढ़ी की गोटे संदेश दब जे ये कम आगू करने सी जो कोषाध्यक्ष थे दिने हठात आमको खबर आसला एक्सीडेंट से छतरा बाजार में पड़ी जड़े सौदय व्यक्ति नहीं कि सन हस्पिटाल एडमिशन करते आम जा देखिलु देह बहुत खराब थिला किंतु तापर से तो रिकवरी हेले रिकवरी किंतु निजे क्या मन पकई पार नथिले किछि कर पार नथिले तांको संगे मोर ये हूँ सब फोन करे जे आपण आसतु ये आसिले आपन को पुणी भल लगे आपण कर्ममय जीवन से आसी आसी बर्तमान बहुत से मत मोर जीवन में सबुठ भल बहुत पर मु कोषाध्यक्ष हेली से जो मुझे देखुी से केमती कम कर जो चेष्टा से जो उद्यम था मुझे ये नायक प्राक्तन साधारण संपादक उत्कल साहित्य समाज प्राक्तन सभापति ओडिया गीतिकवि समाज तथा वर्तमान उपदेष्टा 45 वर्ष तलर बंधु आमर बंधुता एपर्यंत रही आम एका सांगे 45 वर्ष तले बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रे चाकरी करूँ तापर मु पलैली स्टेट बैंक को सी रही से किंतु आम बंधुता से अटूट अच्छी मुझे उत्कल साहित्य समाज साधारण संपादक थी सी थे कोषाध्यक्ष एवं से एत सुचारू भाव में सब कम करुले निजे कप प्लेट धोवा सहित जितक आमर कागज पत्र अच्छी सब ठीक ठाक रखुले एवं जन निष्ठावान लोक कर्मप्रिय लोक प्रकृत में से चेष्टा एवं निष्ठा द्वारा प्रत्येक कम को सुसंपादन कर बही कौन समाज परिवर्तन करुचे कि आम कल से गोटे आम मानसिक प्रक्रिया जे बहीटा पढ़ीदे कि समाज सुस्थता आसीज जदि आम निजे निजक परिवर्तन न करवा ताल किसी संभव हम ना किंतु कर्मप्रिय कृष्णचंद्र पंडा जो बहीटी से विषय अच्छी लेखा अच्छी सी केमी थे कौन करुले केमी जीवन अतिबाहित करुले सहित जो मैंने संस्पर्श आसती से निज निजर अनुभूति बखाणी
ତେଣୁ ସେ ବହିଟି ପଢ଼ିକି ଯଦି କେହି ନିଜକୁ ସଂଶୋଧିତ କରିପାରେ ବା ନିଜେ କେହି ତାଙ୍କ କରିଥିବା କାମକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କରିପାରେ ତାହେଲେ ସେଟା ଗୋଟେ ସମାଜର ପରିବର୍ତ୍ତନର କିଏ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବୁ। ମୁଁ ସରୋଜିନୀ ମିଶ୍ର ବ୍ରାକେଟରେ ଟିକେ ପଣ୍ଡା ଲେଖା ହୁଏ ଅନେକ ସମୟରେ। ଆଉ ଆଜି ଯେଉଁ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କଥା ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛି ଆଜି ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡାଙ୍କର 75ତମ ଜୟନ୍ତୀ, ଯାହାକି ହୀରା ବି ହେଇପାରେ, ପ୍ଲାଟିନମ୍ ବି ହେଇପାରେ। ଜଣଙ୍କର ସାରା ଜୀବନର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏକାଠି ପୋଥି କରି ବାନ୍ଧି ରଖିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମନର ସବୁତକ ଅବଶୋଷ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏ ପଦକ୍ଷେପ ଆମେ ବର୍ଷ ତଳେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ମୁଁ ତାଙ୍କ କାମର ଗୋଟେ ଲିଖିତ କଥା ରହିଗଲା, ଯାହା ସେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ମେମୋରି ଲସ୍ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିଲେ, ସେଇ ସବୁ ଘଟଣା ଏଇଠି ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଇକି ରହିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସବ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଗଲା ବହିଟିଏ ହେଇ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା କେତେ ସେ ବୁଝିପାରିଲେ, ଏହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଅଫସୋସ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଦୂର ହେଇଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା ରଖୁଛି। ବାସ୍ ଆଉ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମୋର ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାହିତ୍ୟରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମରେ ମୁଁ କାମ କରିଥିଲି, ସେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି ଏ ଖରାରେ। 24ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କଲେ ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟା ବିକାଶ ସମିତି। ବିଦ୍ୟା ବିକାଶ ସମିତି ଓଡ଼ିଶାର 24ତମ ଉତ୍ସବ କଟକସ୍ଥ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଛକ ନିକଟସ୍ଥ ସାରଳା ଭବନରେ ମହା ସମାରୋହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରାତଃ ଅଧିବେଶନରେ ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କୁମାରୀ ଲାଲା ଉଦ୍ଘାଟକ, ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଶିକ୍ଷାବିତ ବିଜୟ କୁମାର ନାଥ, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଅଧ୍ୟାପକ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଯୋଗଦେଇ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବର ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ମମତା ମଞ୍ଜରୀ ଦାସଙ୍କୁ ସେବା ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ପରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସମିତି ଅନୁବନ୍ଧିତ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସାନ୍ଧ୍ୟ ଅଧିବେଶନରେ ସମିତିର ସଭାପତି ଡ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିବା ବେଳେ ଘାଟକ ଭାବେ ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟିକ ତଥା ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଓ ସଭାପତି ଇଂ ପ୍ରଭାକର ସ୍ୱାଇଁ, ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସୂଚନା ପ୍ରାଧିକରଣର କମିଶନର ଶ୍ରୀମତୀ କଳ୍ପନା ପଟ୍ଟନାୟକ, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବରେ ଏମ୍.ଡି.ଆଇ.ଭି. ଏଫ୍ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଫେସର ଡ ବବିତା ପଣ୍ଡା ଯୋଗଦାନ କରି ଆଧୁନିକ ଭାରତ ଗଠନରେ ପିତା ମାତା, ଗୁରୁଜୀ, ଗୁରୁମାଙ୍କ ଭୂମିକା ଓ ଦାୟିତ୍ୱ ସହିତ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଲୁକାୟିତ ପ୍ରତିଭାକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରି ସେଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ କରିବା ବାସ୍ତବିକ ଗତ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲର ନେଫ୍ରୋଲୋଜି ବିଭାଗର ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ଅରୁଣା ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସମିତି ତରଫରୁ ବିଦ୍ୟାବିକାଶ ସେବା ସମ୍ମାନ ବିନା 27ରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସମିତିର ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ନରହରି ସେନ ଅତିଥିମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଥିବା ବେଳେ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବସ୍ତିଆ ସମ୍ପାଦକୀୟ ବିବରଣୀ ପାଠ କରିଥିଲେ। ସମିତିର ଉପ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ପରିଶେଷରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ଅଶୋକ କୁମାର ପଣ୍ଡା, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ଗିରିଜା ଶଙ୍କର ପଣ୍ଡା, ମାନସ କର, ଉମାକାନ୍ତ ଭୂୟା, ରାଜ ବଲ୍ଲଭ ପରିଡ଼ା, ଶ୍ରୀମତୀ ଜୟନ୍ତୀ ଛତ୍ତାର, ଅଖିଳ ତ୍ରିପାଠୀ, ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସାହୁ, ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ସଦସ୍ୟ ପଦ୍ମଲୋଚନ ବାରିକ, କବିତା ନାୟକ, ଡକ୍ଟର ପୁଷ୍ପଲତା, ସମରେନ୍ଦ୍ର ଜେନା, ଗୀତାଞ୍ଜଳି ତରାଇ, ଶ୍ରୀ ଶଙ୍କର ସେଠୀ, ଦେବୟାନୀ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନ ପ୍ରସନ୍ନ ଓଝା ଓ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଉତ୍ସବକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। କଟକରୁ ଦାମୋଦର ବେଉରାକନ୍ ରିପୋର୍ଟ। ମୋ ନାଁ ମମତା ମଞ୍ଜରୀ ଦାସ। ଆଜି ଏଇ ବିଦ୍ୟା ବିକାଶ ସମିତି ମୋତେ ଆଜି 24ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଆଉ 24 ବର୍ଷ ପରେ ମୋର ଆଜି ଏଠି ପାଳି ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ସମିତିର ମାନେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ସ୍ପିଚ୍ ଦେଲେ ତା ଭିତରୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଶୁଣିଲି ଯେ 100ରୁ ଅଧିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ କରି ବିଦ୍ୟା ବଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଟା ଯେ ଏମିତି ପଦାର୍ଥ ଯେ ସେ ଚୋରି ହେବ ନାହିଁ, କି ନିଆଁରେ ଜଳିବ ନାହିଁ, ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଆଉ ବାଣ୍ଟିଲେ ବାଣ୍ଟୁଥିବେ। ସେଇଭଳି ଏ ବିଦ୍ୟା ବିକାଶ ସମିତି ଅଗ୍ରଗତି କରିଚାଲିଛନ୍ତି ଆଉ କରିଚାଲନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏତିକି ମାନେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ସଭାରେ ମୁଁ ଏତିକି ସ୍ପିଚ୍ ଦେଇକି ଆସିଲି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିକି ଆସିଲି ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ଆମ ବୟସରେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆହେଇଥିଲା ପିତାଗୁରୁ, ମାତାଗୁରୁ ଆଉ ବିଦ୍ୟାଗୁରୁ। ସେଇ ବିଦ୍ୟାଗୁରୁଙ୍କୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷାଗୁରୁ, ମାତାଗୁରୁ, ବିଦ୍ୟାଗୁରୁଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଆସୁଥିଲୁ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ରଗୁରୁ ଉଦ୍ଭାବନ ହେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ଯନ୍ତ୍ରଗୁରୁରୁ କେମିତି ପିଲାମାନେ ନିବୃତ୍ତ ରହିବେ ଆଉ ମାଆ ମାନେ ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବେ, ସେଇଟା ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲି। ଆଉ ଆଜିକା ଦିନରେ ଯେଉଁ 3 ମାଙ୍କଡ଼ ଥିଲେ
ଏବେ ଚତୁର୍ଥ ମାଙ୍କଡ଼ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ମୋବାଇଲଟା ଟିକେ ବନ୍ଦ କଲେ ପାରିବାରିକ ଯେଉଁ ଅଶାନ୍ତିର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ସେଇଟା ଆଉ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ପରିବାର ଯଦି ଶାନ୍ତି ରହିବ ଆମର ସମାଜ ଶାନ୍ତି ରହିବ। ଆଜି ସମାଜ ଶାନ୍ତି ରହିଲେ ଆମ ଦେଶ ଶାନ୍ତି ରହିବ, ରାଜ୍ୟ ଶାନ୍ତି ରହିବ। ତେଣୁକରି ଶାନ୍ତି ରହିବା ପାଇଁକି ଆମେ ନିଜେ ପରିବାରରୁ ସଂସ୍କାର ଶିଖିକି ଆସିବା କଥା। ମୁଁ ହେଉଛି ମମତା ମଞ୍ଜିର ଦାସ, ସିଟିଭିଏସ୍ ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲର ସିଟିଭିଏସ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କାମ କରୁଛି, ଅପରେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିଗରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭବତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଆନ୍ତି, ମାଆ ମାନେ ସେତେବେଳେ ଗୀତା ପଠନ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଗୁରୁଜନମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗୀତା ଆଜି ଉତ୍କଳ ଦିବସ। ଆଜି ଏକ ପବିତ୍ର ଦିନ ସବୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ପ୍ରଥମ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଦେଶ ଆମର ଓଡ଼ିଶା। ତେଣୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା, ସେଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷୀ କରିଥିଲେ, ବିଷ୍ଣୁ ସାର୍ ଥିଲେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହଯୋଗୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ସମିତି ଗଢ଼ି ଆଜି ମୁଁ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଶୋକ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ବିଦ୍ୟା ବିକାଶ ସମିତିର ସହ ସମ୍ପାଦକ। ଆଜି ଉତ୍କଳ ଦିବସ ବା ଓଡ଼ିଶା ଦିବସ ଚାରିଆଡ଼େ ପାଳନ ହେଉଛି। ଏହି ଦିନରେ ଆମର ବିଦ୍ୟା ବିକାଶ ସମିତି ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିଲା, ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ 1ରେ ଆମେ ବିଦ୍ୟା ବିକାଶ ସମିତିର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛେ। ଏ ବର୍ଷ ଆମେ 44ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛେ। ଦିନସାରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଅତିଥିମାନେ ପ୍ରାତଃରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସାନ୍ଧ୍ୟ ଅଧିବେଶନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଛି। ତାପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରୀୟ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିବ। ମୁଁ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀକୁ ଆଜି ଏହିପରି ଦିନରେ ମୁଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମୁଁ ଅଧ୍ୟାପକ ଡକ୍ଟର କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ଏଇ ବିଦ୍ୟା ବିକାଶ ସମିତିର ମୁଁ ହେଉଛି ବରିଷ୍ଠ ଉପଦେଷ୍ଟା। ଆଜି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳ ଦିବସର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ, ବିଦ୍ୟା ବିକାଶ ଦିବସ ସମିତିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ। କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ? ଆଜି ପବିତ୍ର ଉତ୍କଳ ଦିବସ, ଯାହାକୁ ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରୁଛୁ। 91ତମ ଓଡ଼ିଶା ଦିବସ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ, ଭାରତରେ, ଚାରିଆଡ଼େ ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଜି ଦିବସଟିକୁ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ବିଶେଷ କରି 2 ବର୍ଷ ଆମେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆର ଅସ୍ମିତା ଯେଉଁ ଭାବନା ନେଇକି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି, ସବୁ ଜାଗାରେ ଓଡ଼ିଆକୁ କିଭଳି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଯାଇପାରିବ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସଂସ୍କୃତି, ସାହିତ୍ୟ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସ୍ଥାନ ନେଇଛି। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଥିଲା, ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷମାନେ ମଧୁବାବୁ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଦାସ ଆରମ୍ଭ କରି ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ଦେବ, ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେବ, ଆମର କବି ଜଗତର ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ଆପଣଙ୍କର କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଯେଉଁ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କର ସହାୟତାରେ 1936 ମସିହା ଆଜିର ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରେ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ଭାବରେ ସାରା ଭାରତର ପ୍ରଥମ କରି ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା, ତାହା ଆଜିକି 90 ବର୍ଷ ପୂରିକି 91 ବର୍ଷ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆଉ 10 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ 100 ବର୍ଷ ପାଳନ କରିବୁ। ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ସରକାର ଦେଖିଛନ୍ତି, ବିକାଶ ସମିତି 2002 ମସିହାରେ ଆଜିର ଦିନରେ ଆମେ ପାଳନ କରିଥିଲୁ। ଆଜି ତାର 24ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଏଇ ପୂଜ୍ୟପୀଠ ମା ଶାରଳାଙ୍କ ନାଁରେ ନାମିତ ଏହି ଶାରଳା ଭବନ ତୁଳସୀପୁର ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଏଥିରେ ଆମର ସଭାପତି ଲାଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଅଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଆମର ବିଜୟନାଥ ମହୋଦୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବରେ ରହିଥିଲି। ଆମ ସହିତ ଆମର ଆଜିର ସମର୍ଥିତ ମା ଭଉଣୀ ଆମର ଅଛନ୍ତି। ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହେଲା ପ୍ରଖ୍ୟାତ ପ୍ରକାଶକ ଗୋବିନ୍ଦ ଚରଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମ ଶତବାର୍ଷିକୀ। କଟକର ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଛକସ୍ଥିତ ଶାରଳା ଭବନରେ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟୋରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତଥା ପ୍ରଖ୍ୟାତ ପ୍ରକାଶକ, ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖକ ଗୋବିନ୍ଦ ଚରଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମ ଶତବାର୍ଷିକୀ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଅତିଥି ପରିଚୟ ଓ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ନାଟ୍ୟକାର ସଞ୍ଜିତ ପଟ୍ଟନାୟକ।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉଦ୍ଘାଟକ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର ଆୟୋଗ ତଥା ପ୍ରାକ୍ତନ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଡକ୍ଟର ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିଦ୍ୟୁତ ରଞ୍ଜନ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ମିଡିଆ ଲିମିଟେଡର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟିକ ତଥା ପ୍ରାକ୍ତନ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସହଦେବ ସାହୁ। ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଶୈଳବାଳା ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରାକ୍ତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଓ ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟିକା ଡକ୍ଟର ଚିନ୍ମୟୀ ମହାପାତ୍ର। ବରେଣ୍ୟ ଅତିଥି ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟିକ ଡକ୍ଟର ବିଜୟାନନ୍ଦ ସିଂହ ସଭା ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ଡକ୍ଟର ଇ ପ୍ରଭାକର ସ୍ୱାଇଁ, ଉପସଭାପତି ଶ୍ରୀ ବାଳକୃଷ୍ଣ ପଣ୍ଡା, ଉପସଭାପତି ଶ୍ରୀ ବିଜୟ ଶଙ୍କର ପାତ୍ର, ସହ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱଜ୍ୟୋତି ପାତ୍ର, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଏ ସାର୍ଥକ ଶଙ୍କର ପାତ୍ର ପରିଚାଳନା କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିଥିଲେ। ସଭା ଆରମ୍ଭରେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରାଯାଇଥିଲା। କଟକରୁ ଦାମୋଦର ବେଉରାକନ୍ ରିପୋର୍ଟ। नाम सार्थक शंकर पात्र मु ओडिशा बुक स्टोर प्रतिष्ठाता स्वर्गत श्री गोविंद चरण पात्र नाती और विजय शंकर पात्र पुत्र। मो मो जेजेबाबा गोटे इच्छा थिला जे प्रकाशन संस्था आमर तृतीय पीढ़ी पर्यंत जाऊ आउ कौ भी प्रकाशन संस्था बोधे तृतीय पीढ़ी पर्यंत जाए ना सी मत ये कथाटा कही जीवा आगु कही तो मु एबे किछि वर्ष हेलानी मु इंजीनियरिंग चाकरी करथली छाड़ी की एबे आमे मु मोर प्रकाशन संस्था विषय पशिकी बुझुची बापा को सहायता करुची। नुआ बही केते छपा हेलानी छापीचु। डिजिटल जुग रे माने हमर ऑनलाइन नथिला, ऑनलाइन सप्लाई नथिला, मेल नथिला, साइट नथिला, तो मेल हला एबे ऑनलाइन हम सप्लाई करछु। एबे बाहर भी लोक फोन करी ऑर्डर मगौचंदी ऑनलाइन। एबे मु हमर ओडिशा बुक स्टोर रे वेबसाइट करिया को भी माने चेष्टा चली जोड़ा माने निकट भविष्य रे हे जीवो गोटे वेबसाइट करवा तो लोक मान को आउरी पुस्तक पाइबा को आउरी सुविधा हबो। ना बही पाठक बही प्रति रुचि रखिचंती किंतु आजि काली का जो युवा पीढ़ी हेलानी से मोबाइल आउ जो नेट प्रति माने आकर्षित होगी सियाड़े गले तो निश्चय माने बही प्रति टिके कमी टेक्नोलोजी आम से डिजिटल गोटे वेबसाइट चेष्टा चलैचु क्रिएट करने माने ग्राफिक्स देले बोधे युवा पीढ़ी तादे टिके आकर्षित हेबे नुआ नुआ बही पढ़िया पे ओडिया बही हेले भी जो आमर पुस्तक मेला होउची एबे कटक रे हेला भुवनेश्वर रे हेतला राजधानी पुस्तक मेला युवा पीढ़ी बहुत माने संख्या रे आसिकी बही नौचंती जोटा माने भल संकेत किसी मंद नुह। मोबाइल जुग रे भी लोक पढ़ुचंती बही पढ़ुचंती जहाँ भी हेले जेते माने आपण ई बुक हो पीडीएफ फॉर्मेट जहाँ भी हो किंतु तार मूल्य माने मुख्य सोर्स है बही बही नथिले एडा सब आसीबनी डिजिटल तो जहाँ भी हेले बही अच्छी बही रहिबो आमर चेष्टा चलती सेमती परे तो एबे मो पुओ माने 7 वर्ष 6 वर्ष 7 वर्ष कंप्लीट हुएनी से भविष्य हम निश्चय हम पात्र ओडिशा बुक स्टोर संस्थार वर्तमान प्रोपराइटर मु आज जहाँ भी किसी निर्देश परामर्श रे आज ये जगह मु अच्छी सबु बेले से मो सहित अच्छी एबे भी अच्छी प्रत्येक दिन अच्छी एटा कर सेटा कर ना ये निर्देश मत दियंती मोर बहुत संपर्क अति आत्मीयता अति घनिष्ठता थिला बाप पुओ जगार आम परस्पर दुई बंधु भली कथबार्ता भी करूँ बेले बेले तबे बहुत 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 से समय से बहुत प्रोफेशन ही तो अच्छी से प्रोफेशन ही आपणकर आदर्श रे अनुप्राणित हो वर्तमान पर्यंत चली आसी। रुदानंद राय आत्मजीवनी जाने अनुभवी अनुभव आहरी अन्य ये पर बारिस्टर गोविंद दास गोटे असंपूर्ण लेखक जहाँ परवर्ती समय सहधर्मिणी शांति दास लिखी मोर दिल्ली से करमती अनेक बही व्यावसायिक सफलता कम निश्चय दौर आग अपेक्षा बही बिक्री बहुत कमी जाइए वर्तमान सरकार क्रय नीति उपरे संपूर्ण भाव निर्भर करने को पड़ुची जहाँ करवा वर्तमान क्या सेमती दायी वर्तमान आम कह जो सोशल मीडिया यूट्यूब टेलीविजन
ଏସବୁର କିଛିଟା ପ୍ରଭାବ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ପଡ଼ୁଛି। ଆଜିକାଲି ଲୋକ ସବୁ ହାଇଟେକ୍ ହେଇଗଲେଣି, ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଗରୁ ଜୀବନୀ ବହି ଧରନ୍ତୁ, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଗୁରୁ ଦିବସରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣନଙ୍କ ଜୀବନୀ ପିଲା ଖୋଜୁଥିଲେ, ପିଲାଙ୍କ ଅଭିଭାବକ ଆସିକିରି ଖୋଜୁଥିଲେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାରିଦେଲେ ଗୋଟାଏ କ୍ଲିକ୍ରେ ପାଇଗଲେ ରାଧାକୃଷ୍ଣନଙ୍କ ଉପରେ, ତେଣୁ ବହି ବିକ୍ରି ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁତ କମିଗଲା। ଏମିତି ସବୁ ନାନା କାରଣ ଅଛି। ତେବେ ଯାହା ବି ହେଲେ ଚାଲିଛି, ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟକୁ ତ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଧିକ ହେଉଛି, ବହୁତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଗୋଟେ ପଛର ଅଛି ଆଗରୁ। ମୁଁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦ ଚରଣ ପାତ୍ରଙ୍କର ସାନ ପୁଅ ବିଶ୍ୱଜ୍ୟୋତି ପାତ୍ର। ମୋ ବାପାଙ୍କର 1926 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 2 ତାରିଖ ଦିନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି। ଆଜି ସେ ହିସାବରେ 2026 ଏପ୍ରିଲ 2ରେ ତାଙ୍କର 100 ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମେ ସେଟା ଗତ ବର୍ଷ ବି କରାଯାଇଥିଲା। 19 ବର୍ଷ ଆମେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭବନରେ କରିଥିଲୁ, ଏଥର ସାରଳା ଭବନରେ 100 ବର୍ଷ ଅଛି। ଆଗାମୀ 101 ମଧ୍ୟ କରିବୁ ବୋଲି କହିଛୁ। ବାପାଙ୍କର ଏଇ ସାହିତ୍ୟ ସଭା ସମିତି, ସେ ସବୁ ଏଇ ଜିନିଷ ସହିତ ସେ ବହୁତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। ଭଲ ଏହି ସବୁ ପ୍ରକାରର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁସ୍ତକ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ରହିଛି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ଜାଣନ୍ତୁ, ଅମାବାସ୍ୟାର ଚନ୍ଦ୍ର, ବୋଧ ନିରୁପମା, ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ବହି ଯୋଉଟା ଚିରକାଳଜୟୀ ହେଇକି ରହି ଆସିଛି। ଏବଂ ଆମର ସବୁ ସେମି ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ଟାଇପ୍ର ଅଛି, ସବୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍, ଏସେ, ଗ୍ରାମାର, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ବି କରିଥିବେ। ବହୁତ ପ୍ରକାରର ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ସେ ସବୁ ଲେଖକମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ପରିଚିତି, ଭଲ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖିପାରୁଥିଲେ, ସବୁ ବେଟର ଆହୁରି କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରିପାରୁଥିଲେ। ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକ, ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଲେଖକ, ଅନେକ ଲେଖକ, ନବୀନ ପ୍ରବୀଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଚାହିଁନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲେଖକ। ଆମ ପ୍ରକାଶନ ପ୍ରାୟତଃ ଲେଖକମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ନବୀନ ଓ ପ୍ରବୀଣ ଥାନ୍ତି। ସବୁ ସେଇ ସମୟ କରୁଥିଲେ, ରୟାଲ୍ଟି କରୁଥିଲେ, କୋଉଟା କିଣା ହୁଏ କ'ଣ ସେଟା ବେଟର ବଡ଼ ହୁଏ। କଟକର ମିଶନ ରୋଡ୍ ସେଣ୍ଟ ଜାଭିୟର୍ସ ହାଇ ସ୍କୁଲରେ ପାଳିତ ହେଲା ବସନ୍ତ ମହୋତ୍ସବ। କଟକର ମିଶନ ରୋଡସ୍ଥିତ ସେଣ୍ଟ ଜାଭିୟର୍ସ ହାଇ ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଏବଂ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଙ୍କ ସ୍ପ୍ରିଂ ଦ ସିଜନ୍ ଅଫ୍ ଟୁଗେଦରନେସ୍ ନାମରେ ଏକ ଭବ୍ୟ ବସନ୍ତ ଉତ୍ସବର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଅମୂଲ୍ୟ ଅବଦାନକୁ ସମ୍ମାନ ଓ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମସ୍ତ ସେଣ୍ଟ ଜାଭିୟର ହାଇସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ସହକର୍ମୀ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଭୁ ଚରଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ସ୍କୁଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ସ୍ନିଗ୍ଧା ମହାନ୍ତି, ସଚିବ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାମ୍ୟକ ମହାନ୍ତି, ସହ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଶ୍ରୀମତୀ ଆୟେଶା ଦାସ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ସମର୍ଥ ମହାନ୍ତି। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ରୂପା ମିଶ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସମଗ୍ର ପରିସରକୁ ଏକ ଉତ୍ସବମୟ ଆକାର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ବାରିକ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିବା ଉଚିତ, ତାପରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ କଟକର ମାନନୀୟ ମେୟର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁବାସ ସିଂହ, ବିଶିଷ୍ଟ ଅତିଥି ଭାବେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସତ୍ୟକାମ ମିଶ୍ର ଏବଂ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବେ ଅଧିବକ୍ତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହୃଦାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସମଗ୍ର ପରିସର ଆକର୍ଷଣୀୟ ଉତ୍ସବମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅଭିନନ୍ଦନ ଭାଷଣ ସହିତ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଅବିରତ ପ୍ରୟାସ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବାରେ ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ଭୂମିକାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା, ସମର୍ପଣ ଏବଂ ସଂସ୍ଥାପନା ପ୍ରତି ଅବଦାନ ପାଇଁ କିଛି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ସମ୍ମିଳନ ଓ ଆନନ୍ଦର ମନୋଭାବକୁ ବଢ଼ାଇଥିଲା। ସମଗ୍ର ପରିବେଶ ହସ, ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଏକତାର ଭାବନାରେ ଭରିଯାଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ସମ୍ମାନ ସମାରୋହ, ଯେଉଁଠାରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନପତ୍ର ଓ ସ୍ମୃତିଚିହ୍ନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଶେଷରେ ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ ସହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସମାପନ ହୋଇଥିଲା। ସଭା ଆରମ୍ଭରେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଲୋକମାଳାରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। କଟକରୁ ଦାମୋଦର ବେଉରାକନ୍ ରିପୋର୍ଟ। सम्यक महांती, डायरेक्टर इज सेंट जेवियर्स हाई स्कूल मिशन रोड, जोटा कि सेंट जेवियर्स एजुकेशनल ट्रस्ट अंडर चालू। ବସନ୍ତ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେରିटेଜ ବିଲ୍ଡିଂ, ଯୋଉଠିକି ମାନେ ଆମେ ଏଇଟା ସିସିବି ବୋର୍ଡ, जो कटक क्रिस्टियन एजुकेशन बोर्ड अच्छी, तांकोठु आमे लीज रे नेचु।
तो गुड फ्राइडे गोटे बहुत पवित्र दिन आम भी जेहेतु आम क्रिस्टियन हिंदू होना भी क्रिस्टियानिटी सहित एसोसिएट अच्छु लास्ट 30 इयर्स तो से थिंग स्प्रिंग गोटे एमती इवेंट जमती बसंत ऋतु ग्रोथ और रिजुबिनेशन को सिग्निफाई करे सेमती आमे गोटे नुआ स्टार्ट आमर ये स्कूल आम टीचर्स आम पिला माने जो मैंने काली इठू स्कूल जॉइन कले एटा गोटे लर्निंग एक्सपीरियंस हम तांको गोटे नुआ स्टार्ट हम गोटे फ्रेश स्टार्ट से उद्देश्य रे इवेंटा करा जाउछ माने मु तो कहबी आमर 350+ एडमिशन हो साराणी नुआ स्कूल जोटा कि ओनली 2-3 मंथ्स पूर्व स्टार्ट होइछि तो काफी आगे जाइछि आउ पढ़ा सहित बहुत गुडे एक्टिविटीज आम करूछु टाइकोंडो क्लासेस हला म्यूजिक डांस आर्ट एंड क्राफ्ट क्लासेस तो पिला माने काफी आगे जाइछंती आउ आज देखुचंती आमर पूरा ग्रुप स्कूल रो माने 6टा 7टा स्कूल रो टीचर्स माने आछंती गोटे गेट टुगेदर होछि बहुत भल लागुछि।